2023 చూసారా అందరూ? ఫస్ట్ 25 క్వశ్చన్స్. So a disclaimer, 2023 exam is considered one of the hardest, I think the most hardest prelims in past 10 years they have conducted. So please be mindful of that, and it's not exactly rule whatever has happened in that exam, and 2024 lo adem repeat kaaledu trends. So don't consider only 2023 kind of questions as hard and fast rule la తీసుకోకండి. So it's an exception, but certainly our trends patterns అనేవి కంటిన్యూ అవుతాయి. So to an extent, but not on a whole. So today let's start solving. So please solve the question number 1. Consider the following statements. Statement 1, Jhelum River passes through Ular Lake. Second one, Krishna River directly feeds Kolleru Lake. Third one, meandering of Gandak River formed Kanwar Lake. How many of the following statements given above are correct? So what do you think is the answer? Please attempt. Please tell me the answer. It can be wrong, right? ఏదైనా అవ్వచ్చు. మీ పేరు? ఆన్సర్ ఏమనుకున్నా? ఓన్లీ టూ. ఉపేంద్ర? ఓన్లీ టూ. Yeah, answer is only, let me check the answer once. Answer is only 1. So, there are 2 in this, రెండు స్టేట్మెంట్లు అందరికీ తెలియాలి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, Jhelum River passes through Ular Lake. This is very much basic statement in NCERT, which you should know at any cost. Basic Indian geography, lakes, ఇవన్నీ మ్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఉంటుంది. So, that statement is something you should know. Second one, it's a little complicated statement they have given. It's confusing. That's why I think you must have all told me B, only 2. Krishna River directly feeds Kolleru Lake. So, and see, the point is, Krishna River directly feeds Kolleru Lake anedi correct kaadu. Kolleru Lake falls in Krishna River basin, but Krishna River directly feeds Kolleru Lake. Feeds ante endi ikkada? So water supply of Kolleru Lake comes from Krishna River essentially, directly, not some tributary or not some other streams or etc. like that. So this word directly is exaggerating statement akkada. So kind of ela cheppali, so it's a superlative one, not superlative. See, if you remove that word, Krishna River feeds Kolleru Lake, it's still a meaningful statement. This word exaggerates that meaning of the statement. So in general, statements language మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలాంటి వర్డ్స్ exaggerated, which exaggerates whatever is happening in the earlier statement without it, are usually wrong, because అలా డైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ ఏ సోర్సెస్ లో ఉండదు. మీకు వికీపీడియాలో కూడా నిజంగా if it is feeding it, Krishna River feeds Kolleru Lake అని ఉంటుంది యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ లో కూడా. They won't write it as it's directly feeding. So this is something which is cooked up. So you should observe, this is the kind of language UPSC uses. So observe these kind of words, precisely, exactly, directly. Maybe if you observe more, do more and more PYQ questions, these kind of statements are generally wrong. Generally, I always use generally, because generally is some kind of generic word. Don't consider generally as in this thing. So generally wrong untai. So this is wrong actually. And meandering of Gandak. So that way you can, if you understand PYQs, you can mark this statement as wrong. But considering the third statement, meandering of Gandak River formed Kanwar Lake.
that is a bit difficult fact because we might know only where Gandak River is. It is in Gangetic Basin, Indo-Gangetic Basin. But whether it has formed Kanwar Lake or not. Yes. Yeah. So this Kanwar Lake is an yes, Bihar. But Gandak River doesn't form Kanwar Lake. Kanwar Lake is an Oxbow Lake, which is formed by Buri Gandak River, which is separate, which is different from Gandak River. So that has been the fact, and this is very difficult fact to solve in exam. The best way I can say is getting to 50-50, because you can mark first statement basically from the standard knowledge, and second statement from the understanding the language of PYQs. But the third statement, it's pure fact, and it's very difficult to know because it is not some very famous river, or not Kanwar Lake is a very famous lake. So that's why I would say this is a 50-50 kind of question. You can say only either it is between only one and only two. If you are able to reach at least there, it's fine. But yeah, I'm giving you the hint of this thing, and only one is the answer. So this paper is it's very little difficult, since you have if you have options like 1, 2, 2, 3, then it would have been different. The framing of options in such way makes the question even more difficult. So that's why be ready for such questions, because in 2024 again 20 such questions were asked, but in 2023 almost every question is in this format, or assertion reason kind of way. So but they again they will mix and match every options, but not like this anymore. So I hope everyone understand this. Any doubt? Second one, please bear it in mind, 2023 paper is little on difficult side. I would say not little, it's more on difficult side. Yeah. Second one, consider the following pairs. Port Kamarajar Port, well known as first major port in India, registered as a company. Mundra Port, largest privately owned port in India. Visakhapatnam Port, largest container port in India. What is the answer? What do you guys think? Only one. Let me check it. I would leave it. Okay. You would leave it in the exam, but try it here. Okay. Answer is only 2 pairs. So while I am solving the exam, I don't know this statement. I know Mundra Port and Visakhapatnam Port. If you read NCERT, you would know JNPT is the largest container port in India. That is something you must know outright. So you would know Visakhapatnam is not the largest container port. From this, that is a basic NCERT knowledge. So Atisay Almiru. And come to second one. If you follow current affairs, you would know Adani company owns Mundra Port, and it's the largest private port in India. At least if you follow current affairs or follow news regularly, you would know. So I know these two in the examination, and I made a risk. So I would say this is the basic knowledge, and this is if you follow current affairs, Mundra Port, because during that time there was a large drug seizure in Mundra Port at that time. So that's why probably they have put it in the option, one of the statement here. So then after seeing it in the news, we came to know it's a private owned port owned by Adani, and this is, I don't know if it is largest, but it is one of the largest certainly. So I thought it might be it is the largest because Adani owns it, and it's very big because it has very high tonnage capacity from what I heard. So ala correct anukunnan second statement. And the third one, I clearly know this is not the one. And regarding this, I followed my intuition during the examination. See, it's very difficult to know Kamarajar Port. I don't even know where Kamarajar Port is. It is another port. It was renamed. I think I don't remember the name. It was renamed. It is somewhere in Tamil Nadu. It's a port. It was renamed now. Then it was called Kamarajar Port. And Kamarajar, I just know that personality. He's from Tamil Nadu, and
very famous person. So I thought a port would have been named after him, and it was first major port in India registered as a company. So it was then it would have been something in 1950s. So I think he's one of the big political leader. So I thought it would have been a possibility. I felt it can be true. So it's very difficult question to solve, but you can reach again till 50-50. You can mark this one as wrong, and if you follow news regularly, you can mark this one as correct, but this one again it's 50-50 scenario in the examination. Yes. Sir, actually, sir. Third option, right on my sir. Third option, third statement. It's wrong, right? Wrong, sir. Wrong, I think. Right on. Okay. So See. Largest, sir. Largest. Largest study over second option of largest study over right on. Okay. See, 2023 paper ఇదే లక్. ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అనుకుంటారో మీకు తెలియదు. నెంబర్ కరెక్ట్ అయితే చాలు. సో దట్స్ వే ఇన్ దట్ వే ఆ ఇయర్లో ఈవెన్ దో యూ డోంట్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్లీ గెస్సింగ్ అనేది చాలా హెల్ప్ అయింది. సో దట్స్ వే కట్ ఆఫ్ ఆల్సో ఈజ్ ఆల్సో వెరీ లో. Cut off is about 75, 74.8 or 75. It's around 75. That is steeply low. Chala kashtaina paper idi. And it's very difficult to solve in examination. But what I can tell you is, if you follow NCERT's basics and if you just read regular news, at least you don't have to read every small news, but basic news, because Mundra Port is something which comes in headlines, which came in headlines. That's how I know. So at least you can reach idi wrong ani chepta, idi right ani chepta. This I don't know. So only one pair or only two pairs. So you can reach till 50-50. Then, so what I told. So if you are able to eliminate two options, you must attempt it. Just think what might be the possibility. You make a call. Even if you get 50-50, if there are 10 questions like that, and if you can mark 5 questions correct, still you would be on positive side, net positive side. So you have to take that risk. So here I felt Kamarajar Port might be because he's a famous personality and something might be attached to his name. So that's why it was recognized. I don't know. I felt it in that moment in the examination, and I went ahead with my intuition. I told you, right. So you should always go ahead with your intuition. Don't think. See, నేను మళ్ళా second round లో వచ్చి or second time when I'm coming, if I think అయ్యుండకపోవచ్చు అనుకొని, if I change my answer, I would have marked it wrongly. You get it right. So go with your intuition, trust it and mark it. అది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, తప్పు అవ్వచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి రైట్. బట్ యువర్ ఇంట్యూషన్ షుడ్ బి రేషనల్ అండ్ లాజికల్. అది కొంచెం రీజనబుల్ ఉండాలి. మరి డోంట్ బి సో మచ్. థర్డ్ ఆప్షన్ అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ సైడ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్. అవును. అంటే లార్జెస్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్ అన్నాడు కదా, అంటే కంటైనర్స్ అవన్నీ కోస్ట్ దగ్గర కావడం ఇట్స్ బిగ్ హర్డిల్. కంపారిటివ్లీ అరేబియన్ సీ సైడ్ అయితే అంటే షెల్ఫ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లార్జెస్ట్ కంటైనర్ మూవ్మెంట్ ఎక్కువ అనే లాజిక్ ఏమైనా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఐ డోంట్ నో హౌ పోర్ట్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా జాగ్రఫీ ఎలా ఉంటుంది, హౌ పోర్ట్ కంటైనర్స్ వర్క్. I don't know how it works exactly. Port location చూస్తేనే తెలుస్తుంది. సో నేను అది ఇమాజిన్ చేసుకోలేకపోయాను. ఎన్సీఆర్టీ లో షెల్ఫ్ ఎక్కువ ఉంటే లార్జెస్ట్ కంటైనర్స్ నియర్ వరకు రాలేవు, ఎందుకంటే కింద తగ్గిపోతుంది. ఓకే yes. సో మోస్ట్లీ కంటైనర్ ట్రేడ్ అంతా అరేబియన్ సీ సైడ్ ఎక్కువ కౌంట్ చేస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. బే ఆఫ్ బెంగాల్ సైడ్ ఎక్కువ ఇది నావల్ అంటే నేవీ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ మేబీ కరెక్ట్. అలా కూడా థింక్ చేయొచ్చు. ఐ డోంట్ నో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రయర్ టు దిస్. సో ఓకే, నేను మర్చిపోయి ఉంటాను ఆ టైంలో నాకు ఆ థాట్ రాలే. ఐ నో JNPT is the largest container port, because usually ports గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు JNPT largest అని చదువుతుంటాము. సో ఐ ఫెల్ దట్స్ వై అలా బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచించేసాను నేను. సో అక్కడి నుంచి, బట్ యువర్ థాట్ ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఇన్ దట్ వే. అట్లీస్ట్ యూ కెన్ థింక్ దట్ ఇస్ అ గుడ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. యు ఆర్ యూజింగ్ యువర్ బేసిక్ నాలెడ్జ్, యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్లై ఇట్. దట్ విల్ వర్క్. అండ్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. సో యు ఆర్ ఆన్ గుడ్ సైడ్. నో ప్రాబ్లం. థర్డ్ వన్ again NCERT. So what is your answer?
Only one. Answer is only two. If you read NCERT, you will have take and Mahua are deciduous. Actually, take is deciduous tree. I think that is basic knowledge. It is covered in NCERT. So evergreen, deciduous, arid, ఇవన్నీ ఉంటాయి. Jackfruit is something even many people don't know, but somewhere in some NCERT it is given that it is evergreen actually. So that is a difficult fact. What's the TYQ? Jackfruit. Okay. We discussed that in 2023 ఇంకా నేను ఇంతకుముందు 2020 ఇంకా ప్రయర్ పీవైక్యూస్ లో నేను ఎప్పుడు జాక్ ఫ్రూట్ అబ్జర్వ్ చేయలేదు. మేబీ ఈవెన్ ఓల్డర్ పీవైక్యూస్ లో ఉండొచ్చు. బట్ యా డూయింగ్ సచ్ స్టడీస్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. బట్ టేక్ అండ్ మహువా అంటే అందుకే చెప్పాను ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఇన్ డిఫరెంట్ క్లైమాటిక్ జోన్స్ రీజియన్స్ వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ నో టేక్ అనేది సౌత్ ఇండియాలో ఓన్లీ ఆంధ్ర అంటే ఓన్లీ కాదు ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఇక్కడ ఉంటుంది. తమిళనాడులో కూడా కొన్ని ఏరియాల్లో ఉంటాయి. మహువా ఇఫ్ యూ నో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఎన్టీఎఫ్పి ఫారెస్ట్ లో. సో అంటే ఇది ఎన్సీఆర్టీ చదివితే తెలుస్తుంది. అండ్ బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్ సచ్ క్వశ్చన్స్ బికాస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కూడా ప్రిలిమ్స్ కలిపే ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా స్పీషీస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. సో ఇది ప్యూర్లీ ఫారెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్లీ. సో E2 ఎవ్రీథింగ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. బట్ E2 అనేది మనం చదివే ఎన్సీఆర్టీలో ఉంటాయి. ఇది నేను చదివిన ఎన్సీఆర్టీలో నాకు గుర్తులేదు నేను చదివినట్టు యాక్చువల్లీ. But it's a difficult question again. It's not easy. Again, you can come to 50-50. It's a difficult. So these questions are like that. Most of the questions lo 50-50 da questionam. But then making a decision has been very difficult. That is why this paper is more difficult. You are able most of the questions se marchla. Just due to framing of options, it is becoming really difficult to solve the questions. That's why cutoff is very low. So year andarki scores taggayi. సో బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీ నాలెడ్జ్ అట్లీస్ట్ టేక్ అయితే తెలియాలి. మహువా ఇఫ్ యూ రెడ్ వెల్ అట్లీస్ట్ తెలుస్తుంది. అండ్ అగైన్ వన్ అబ్జర్వేషన్ ఐ హ్యాడ్ ఈస్ ఇలాంటి ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్లో దిస్ ఇస్ అ ప్యూర్ ఫ్యాక్ట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆన్సర్ కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ప్యూర్లీ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్ or some current affairs, random current affairs, ఏదడిగినా యూజువల్లీ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్లో ఆల్ అబౌవ్ కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, ప్లీజ్ డూ యువర్ డ్యూ డిలిజెన్స్ బిఫోర్ డిసైడింగ్ ఆన్ దిస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు 2 తెలుసు, 2 కరెక్ట్ అని, 3వది కరెక్ట్గా తెలియదు మీకు. సో ఇఫ్ యూ నో అట్లీస్ట్ దిస్ ట్రెండ్ ఇన్ దాట్ వే యూ కెన్ సాల్వ్. See, I know take, I know Mahua. They are deciduous. I don't know about jackfruit. But one thing I know is purely factual questions lo mostly all the above is not the answer. So I can make ikkada enduku BMCA migilayi, I can make a risk and market only 2. Please note this. Factual ante it doesn't include polity. Please, polity lo ilanti techniques vaadakandi. Science and tech, environment, general current affairs, something in ilanti questions lo all the above purely factual questions are usually wrong. All the statements option is not always is usually wrong. So at least one statement ఏదైనా మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాడు ఆర్ సంబంధం లేని ఇస్తున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ అన్ అబ్జర్వేషన్ ఐ మేడ్ అలాంగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. సో ప్లీజ్ నోట్ దట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ టెస్ట్ దిస్ ఇన్ వేరియస్ PYQs, వేరియస్ అదర్ PYQs. ఈవెన్ 2024 చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయి ఉంటుంది ఎక్కడో చోట. సో దట్ వే ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. 4th one. Only people realized it after the key. So I'll read the statements. Consider the following statements. India has more arable land than China. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that of China.
What is the answer? Seriously. Only one is the answer. Many people marked B. Only 2 at that time. Many institute keys B ఇచ్చాయి. బికాస్ డైరెక్ట్లీ గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే ఇండియాలో 50% ఉంటుంది, చైనాలో 40% అని చూపిస్తుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ గూగుల్, ఇట్స్ అ ఓల్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ చైనా. 40%, 41% అని ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు చైనీస్ వెబ్సైట్స్ అండ్ dig through their official document, it is somewhere around 60 plus. I marked it A because understand the thought process here. First of all, India has more arable land than China. Agriculture చదివితే ఇది ఉంటుంది ఫ్యాక్ట్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్ ఫ్యాక్ట్. 163 మిలియన్ హెక్టార్స్ ఉంటుంది, చైనాకి 157 or 155 మిలియన్ హెక్టార్స్ ఉంటుంది, ఇండియాకి 160 ప్లస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ ఆల్వేస్ సే. India has even more arable land than China, and yet we lag in production significantly. And the third statement, we always it is మనం చాలాసార్లు చదువుంటాము, agricultural productivity in China is way higher than India. సో ఇఫ్ యూ ఇది అగ్రికల్చర్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాంట్ టీచ్, ఎందుకంటే 5 years నుంచి అగ్రికల్చర్ ఈజ్ బీయింగ్ గివెన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మెయిన్స్. 50 marks వస్తుంది. సో యూ షుడ్ నో 1 and 2, 1 and 3 ఫర్ షూర్. సో రిగార్డింగ్ 3, యూ మస్ట్, మీకు 50% ఎకనామిక్ సర్వేలో 49 to 51% అని చెప్పి డేటా ఉంది. చైనాది అఫీషియల్గా వరల్డ్ బ్యాంక్ సమ్ డేటా 40% ఇచ్చింది, బట్ ఇఫ్ యూ డిగ్ దేర్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇట్స్ మోర్ దాన్ 60%. బట్ ఎగ్జామ్లో నాకు ఈ ఫ్యాక్ట్ తెలియదు, ఇండియాది 50% అని తెలుసు, చైనాది కాదో లేదో నాకు తెలియదు. బట్ వాట్ ఐ థాట్ వాస్, చైనా ఈజ్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ కంట్రీ. దే ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సర్వీసెస్ అండ్ అగ్రికల్చర్, అండ్ దే ఆర్ వెరీ హై ఇన్ ప్రొడక్టివిటీ, అండ్ దే ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అండ్ చూస్తే చాలా పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ కడతారు, త్రీ గార్జెస్ డ్యామ్ అని, యాంగ్జే రివరు, బ్రహ్మపుత్ర రివర్, అక్కడ బ్రహ్మపుత్ర రివరు. సో ప్రతి రివర్ మీద పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ కడతారు, అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఇంత బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ ల్యాండ్ని ఎందుకు ఇరిగేట్ చేసుకోరు ఇండియా కంటే ఎక్కువ? ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. ఐ థాట్ ఇండియా ఖచ్చితంగా తక్కువే వాళ్ళకంటే అని నేను నమ్మాను ఆ టైంలో, బికాస్ దిస్ వాజ్ మై థాట్ ఇంటెన్షన్. సో నాకు తెలియదు చైనా డేటా, బట్ కన్సిడరింగ్ వాట్ చైనా ఈస్, వాళ్ళ push on infrastructure, everything, and they are 18 trillion economy. Why would they have lesser proportion of irrigated area compared to India? That's what I thought, and that has become true. నేను రిప్రజెంటేషన్ పెట్టాను, అందరు ఇన్స్టిట్యూట్లు బి అన్నారు, నేను యూపీఎస్సీకి రిప్రజెంటేషన్ పెట్టి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్స్ చైనా వెబ్సైట్ నుంచి తీసి పెట్టాను. నా అలాగే ఇంకొక 3 చేత పెట్టించా. సో అండ్ ఫైనల్లీ అది ఏనే కరెక్ట్ అయింది యూపీఎస్సీ కీ ప్రకారం. సో దే మైట్ have changed it later, or they might have referred the original source from Chinese websites. So, but you should understand the thought process I went through. I have solved this in this way. But first and third statements are basic facts in agriculture. So, if you come, this will come from mains preparation primarily. I don't know if you can see from get it from prelims, because that was my 5th attempt while when I wrote this prelims. So, appadike 3 mains rasanu. So maybe that could have helped to an extent in knowing these facts, but PYQs కదా, సో ఇంక మీరు నేర్చుకోవాలి, మీరు ట్రై టు, దట్స్ వై ఐ సే మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కూడా చేస్తే మీకు ప్రిలిమ్స్ సర్టన్లీ 3-4 క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఈజీ అయింది. యూ వుడ్ నో, యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, బట్ అండర్స్టాండ్ ద థాట్ ప్రాసెస్ దట్ వెంట్ త్రూ వైల్ మార్కింగ్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. రైట్, 5th క్వశ్చన్. అది ఆప్షన్ 2 or ఆప్షన్ 3 సేమ్, అంటే the proportion of irrigated area is more in India. అంటే ఇండియాలో irrigated area ఎక్కువ ఉంది అన్నాడు, అంటే ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కడైతే ఇరిగేషన్ ఉందో ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే 2 వెళ్తే ఆప్షన్ 3 కూడా సేమ్ కలుగుతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, రెండు సేమ్ అవ్వాలి. కన్సిస్టెంట్, 1 and 3 ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వే టు లుక్ ఎట్. తర్వాత మనం ఇంకో ఫ్యాక్ట్ అక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే చైనా యొక్క ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ. అది ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్యాక్ట్ తెలిస్తే ఈ 2 ఆప్షన్స్ పోతాయి, ఆప్షన్ 1 అవుతుంది. China has very high productivity. Actually, they use less water, they use less amount of fertilizers per kg of crop produced. Lot of things.
So also read about a concept called virtual water. Just virtual water. Just a term పెట్టి ఏదైనా అడగచ్చు. Yeah, fifth question. Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level, giving rise to present day extensive marshland? Answer? Answer is D. It's a difficult question to know. It's pure fact question. But present day extensive marshland, repeated falls. I don't know if information, I think there was in some textbook. Ilane ichad statement. So I can't recall the textbook right now, but okay, that's not the point. And so if you think repeated falls in sea level, ante sea level తగ్గుతూ వస్తుంది. So you might think at least B or D can be, because if you know Marakan salt ponds, so sea level తగ్గుతూ వస్తుందంటే అర్థమైంది, వాటర్ ఈజ్ సింకింగ్, డ్రై అయిపోతుంది. అక్కడ వాటర్ డ్రై అయిపోతుంది, ఇట్ తగ్గుతుందంటే మీనింగ్ అదే అక్కడ ఎఫెక్టివ్. వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ థింక్ లైక్ దిస్. సో తగ్గుతుందంటేనే వాటర్ డ్రై అయిపోతుంది. సో మోస్ట్ లైక్లీ సీ వాటర్ డ్రై అయితే ఏమొస్తుంది, సాల్ట్ డిపాజిట్స్ వస్తాయి. సో ఐ థాట్ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ కూడా, ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ సీన్ అట్లీస్ట్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ సమ్వేర్, మీకు అసలు ఎప్పుడు కూడా మగధీర వీడియో సాంగ్ చూస్తుంటే తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్. సో ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ అనేది ఆ తెల్లగా ఉండేది, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సాల్ట్ యాక్చువల్లీ. సో లైక్ I don't know, lakhs of years back, it was all under sea. Sea level తగ్గుతూ ల్యాండ్ పై తగ్గుతూ వచ్చింది. సో డ్యూ టు దట్ ఇన్ దట్ ఏరియా ద సాల్ట్ లేయర్స్ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది. సో I thought B and D, but I could not think in the exam because I forgot about it and I marked B because I thought repeated sea levels తగ్గుతున్నప్పుడు సాల్ట్ డిపాజిట్ అయితే, and I went ahead with this because it had salt ponds. A and C doesn't have that, and it మ్యాంగ్రూవ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు బికాస్ వాటర్ ఇస్ సింకింగ్ అండ్ సాల్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు మ్యాంగ్రూవ్ సస్టైన్ అవ్వవు. వాటర్ ఉండాలి, సెలైన్ వాటర్ ఉండాలి, అప్పుడే మ్యాంగ్రూవ్ సస్టైన్ అవుతాయి. అండ్ నౌపాద స్వాంప్ అనేది ఇట్ డిడ్ మేక్ సెన్స్ బికాస్ ఐ ఫెల్ట్ సాల్ట్ ఉండాలి. బట్ ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ లో సాల్ట్ అండ్ లార్జర్ ల్యాండ్ ఉంటుంది అనేది నాకు ఆ టైంలో స్ట్రైక్ అవ్వలేదు. బట్ దిస్ ఇస్ అ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు సాల్వ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. సో నేనేమనుకున్నాను, రిపీటెడ్ ఫాల్స్ ఇన్ సీ లెవెల్ అన్నాడు. సో వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి, మ్యాంగ్రూవ్ సస్టైన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా వాటర్ లెవెల్స్ ఉండాలి. సో తగ్గుతుంది, డ్రై అయిపోతుంది అన్నప్పుడు మ్యాంగ్రూవ్స్ చచ్చిపోతాయి. మ్యాంగ్రూవ్స్ హాస్ వెరీ నిష్ ఏరియా ఆఫ్ అది ఎకోసిస్టమ్ ఉంటుంది. సో బ్రాకిష్ వాటర్ కానీ ఆర్ ప్యూర్ సెలైన్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ మిక్స్ అయిన వాటర్ రీజియన్లోనే మ్యాంగ్రూవ్ సర్వైవ్ అవుతాయి. సో ఐ నో దట్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ. So if you read about mangroves during mains preparation, again environment mains mangroves, so ala adi kaadanukunnanu and salt layers form avutayi anadi oka intuition vachindi taggutundante. So I went ahead with B actually. So but B is not the answer, D. But at least you should be able to think and adi gurtochunte because see this extensive word idi kuda alane vachundachchu Marakan salt pan anedi, కానీ అది ఇంకొకలా ఫామ్ అయ్యుండొచ్చు. And it's not as extensive as Ran of Kutch. So it's a difficult question again. So I cannot say మీరు exam 50-50 రావచ్చు, but at least you should be able to think. So don't worry. In this paper, even if you are able to mark 85 questions, you can easily sail through 80 to 85 questions. So ఇలాంటి పేపర్లో ఎక్కువ రిస్క్ చేయకపోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది. ఇట్స్ వర్త్ నాట్ టేకింగ్ రిస్క్ సమ్ టైమ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్. మేబీ హిందీ తెలుసుంటే ఇక్కడ చూసుంటే తెలుస్తుంది. కచ్ భూమి, కొందరు ఇలా చేశారు, కచ్ భూమి అని చెప్పి కచ్ ఆఫ్ రాన్, కచ్ కా రాన్ అని పెట్టేశారు యాక్చువల్లీ. బట్ వీ డోంట్ ఫాలో హిందీ సో మచ్, రైట్? సో ప్రతి క్వశ్చన్ కి మనం చూడలేము.
అసలు ఏమీ తెలియకపోతే ఆ వర్డ్ అర్థం కాకపోతే యూ మే లుక్ ఎట్ హిందీ, బట్ ఇక్కడ నీకు ఇంగ్లీష్ అర్థమైపోతుంది ఇఫ్ యూ సీ యాక్చువల్లీ. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ మార్చ్ల్యాండ్, వాట్ ఈస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ మైట్ మార్క్. I know, but it's probably I think it is difficult in the exam environment because to look at Hindi you can't read Hindi in every question, so you won't have that luxury, I believe. So it's a difficult question for me, I can say, to solve. Sixth one, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following? Answer? Why? Why do you think it's C? Tarun, నీ ఏదో చెప్పు. Answer is D, titanium. This is where you should have trust over your knowledge, basic knowledge. See, actually ఇప్పుడు అన్ని చదువుతారు మీరు, అట్లీస్ట్ జాగ్రఫీ చదివేటప్పుడు అల్యూమినియం ఓర్స్ ఏంది, కాపర్ ఓర్ ఏంది, ఐరన్ ఓర్ ఏంది అని చదువుతారు. ఐరన్ హ్యాస్ ఓర్ హెమటైట్, మ్యాగ్నెటైట్, ఇవే మేజర్ ఓర్స్. అల్యూమినియం, బాక్సైట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏదో ఉంటుంది వేరేది, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్, బట్ బాక్సైట్ ఈస్ అ మేజర్ ఓర్. ఇక్కడ ఇల్మెనైట్, రూటైల్ అవ్వచ్చు, ఇట్ కెన్ బి అల్యూమినియం, కాపర్, ఐరన్, ఐ డోంట్ నో, బట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ అబండెంట్లీ అవైలబుల్. If it is abundantly available, it is the major ore of that particular metal. And you know, copper ki, iron ki, aluminum ki, avi kaadu, bauxite and telusu naku. Copper, I can't remember the ore name. Iron, hematite, magnetite. Certainly kaadu. Trust your knowledge. If it is abundantly available, you would know of these minerals, at least metals, A, B, C. You don't know it. And titanium అవ్వచ్చు. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ టైటానియం, ఎందుకంటే ఏబిసి మీకు తెలుసు మేజర్ సోర్సెస్ ఏంటి అని, అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఏదైనా మేజర్ ఓరే దేనికైనా. ఈ మూడింటికి మేజర్ ఓర్లు మీకు తెలుసు మాక్సిమం, యూ షుడ్ నో బేసికల్, లైక్ ఐరన్ ఏంది, అల్యూమినియం ఏందని. టైటానియం తెలియదు, ఖచ్చితంగా అదే ఆన్సర్. అరే కాదు నా ఐరన్కి అయ్యి ఉండొచ్చు, నాకు తెలియదేమో అనుకోవడం, ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ వే టు థింక్, బికాస్ యూ షుడ్ ట్రస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్, యూ వుడ్ నో at least basic element, basic metals. Aluminum is a very important and basic metal for us. Iron, basic metal. Copper, basic metal. Titanium is a very expensive metal which we don't use daily. It has very specific industrial purposes untayi. So, and it is not as abundant as iron and in our daily life. So in that way you can think. So ikkada మీ knowledge ni, మీ confidence ఇది check చేసే question ఇది actually గా. In that way you can mark the question. I hope you understand how you should trust your knowledge. This comes with practice. This comes with extensive practice and following your instincts. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ క్వశ్చన్ సో ఫార్? ఇదంతా సైకలాజికల్ గేమ్. ఇక్కడ ఆడ్ వన్ అవుట్ లా కూడా అనుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కామన్ మెటల్స్, టైటానియం అంటే మీరు పేరు ఎప్పుడు వినలేదు. నేను అంటున్నాను కదా, ఈ పేరు వీటిది అయ్యి ఉంటే మీరు పేరు ఖచ్చితంగా వింటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ అబండెంట్లీ అవైలబుల్. If they say it is minor mineral, that makes situation really different. But UPSC minor minerals మీకు తెలియాలనుకోదు. ఇక్కడ మీకు ఇవి you are able to think or not అని అనుకుంటున్నారు, అది అనుకుంటుంది. ఆడ్ వన్ అవుట్ పెడితే, ఆడ్ వన్ అవుట్ అనేది ఒక వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. ఇది వాట్ ఐ సెడ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్. యూ కెన్ పిక్ ఎనీథింగ్, బట్ వాట్ ఎవర్ వర్క్స్ ఫర్ యూ ఇక్కడ. అండ్ ఈ మూడు మేజర్ మన కామన్ గా యూజ్ చేసేవి. ఇది కాదు. ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్. ఆడ్ వన్ అవుట్ మీకు చెప్పాను, సో ఇది కూడా అలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఆ టైంలో ఆ టెక్నిక్ మీరు ప్రతిసారి అప్లై చేయలేకపోయినా, బట్ వాట్ ఐ సెడ్ అబండెంట్లీ అవైలబుల్, మేజర్ అవ్వాలి, సో తెలుసుంటుంది. 7th one, ప్యూర్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్. ప్యూర్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పాను కదా, ఒక బుక్ రాశారు. సో అది రిపీటెడ్ 2024 లో కూడా వచ్చింది, కంటిన్యూ అయింది కాంగో. సో డిఆర్సి
అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయింది అప్పుడు. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హైలైటెడ్. 70% ఆఫ్ వరల్డ్స్ cobalt కమింగ్ ఫ్రమ్ కాంగో. సో It's Congo based. యా 2020 కూడా yes, Congo is some favorite. Yeah, kind of favorite one. tropical peatland question that's a main Yes, అవును theme also. అవును, అది కూడా న్యూస్లో ఉంది యాక్చువల్లీ. బ్రాసిలియా డిక్లరేషన్ అని, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ద న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ కంటిన్యూస్గా ఎక్కువ ఎమిట్ అవుతుంది పీట్ ల్యాండ్స్ నుండి, డిగ్రేడింగ్ పీట్ ల్యాండ్స్. సో అలా ఉంది. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కాంగో బేసిన్? It's a difficult question, I would say, because you usually అంత కాంగో బేసిన్ అని మ్యాప్స్ కానీ చూడడం అనేది ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ వన్. ఆన్సర్ ఎనీవన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రై. కాంగో బేసిన్ అంటే ఏవేవి చూస్తారు? కాంగో రివర్, యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా? కాంగో రివర్, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా అట్లీస్ట్. లైక్ బేసిన్ అంటే రివర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ అండ్ ద క్యాచ్మెంట్ ఏరియా, సో అంతా ఇంక్లూడ్ అయింది. సో అట్లీస్ట్ మ్యాప్తో ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. సో నేను ఏ ఆర్ బి అనుకున్నాను. ఐ థింక్ ఐ మార్క్డ్ బి ఎట్ ద టైమ్. సో యూ షుడ్ నో African map countries and everything. It's a difficult question. It's very difficult to answer in the examination scenario. And so it's better. So that's why it's advised to study maps physiographic forms like mountains, rivers, lakes, and basic political map countries and basic. At least you should know. You may not know every country, but major important countries like Nigeria ఏ లొకేషన్ లో ఉంది, వెస్ట్ సైడ్ ఉందా, ఈస్ట్ సైడ్ ఉందా, నార్త్ లో ఏముంటాయి మేజర్ కంట్రీస్, సౌత్ లో ఏముంటాయి, సెంటర్ లో ఏముంటాయి, రివర్స్ ఏంది, మౌంటైన్స్, వోల్కనోస్ ఇఫ్ పాసిబుల్, other physiographic forms. సార్ అది కాంగో రివర్ క్యాన్సర్ రెడ్ సార్ కాస్ట్. Yes, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ అనుకుంటాను. క్యాప్రికాన్ అండ్ ఈక్వేటర్ అనుకుంటా. ఇలా క్రాస్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది మళ్ళీ సంథింగ్. ఐ డోంట్, అది ఎగ్జాక్ట్గా కాంగో రివరేనా? కాంగో రివరేనా? ఓకే, ఒక రివర్ క్రాస్ చేస్తుంది. నాకు ఎగ్జాక్ట్గా నేమ్ కాంగో రివర్ గుర్తులేదు, బట్ యా ప్లీజ్ అలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆఫ్రికా అగైన్. బట్ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ దిస్ టైమ్ ప్లీజ్ డూ సౌత్ అమెరికా మ్యాప్స్ diligently because it is being viewed as world's critical mineral hub after Africa, like lithium కోసం అది. సో అక్కడ మౌంటైన్ రేంజెస్, డెజర్ట్స్ అండ్ మేజర్ రివర్స్, కంట్రీ లొకేషన్, సో అది ఈక్వేటర్ పైన ఉందా కింద ఉందా, ఇలాంటివన్నీ చూసుకోండి. ఐ థింక్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఇఫ్ యూ ఫాలో టెస్ట్ సిరీస్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. సో డూ సౌత్ అమెరికా అగైన్ ప్రాపర్లీ. సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, ఎందుకంటే ఆఫ్రికా కంటిన్యూస్గా అడుగుతున్నాడు అండ్ ఇండియా ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ సౌత్ అమెరికా దిస్ డేస్. సో ఆ కాంటెక్స్లో ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మ్యాప్స్లో. అండ్ యూరోప్, ఆఫ్రికా అడిగేస్తాడు, ఎప్పుడు అడుగుతాడు, సౌత్ అమెరికా అడగడు. సో దే మైట్ కమ్, ఒకసారి సర్ప్రైజ్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకోవచ్చు. So it's a difficult question actually to do in the examination. Unless you know the map, you can't do it. So one advice is like do diligently world mapping. 9th one. This is interesting question. Read the names. Nomenclature means you can solve this question. Nomenclature. Regions. So I'll read the statements. Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. If you know, it's a basic fact. It's Sakura and Vindhya. సో అమర్కాంతక్ హిల్స్ అక్కడ నుండే ఇవి 4 రివర్, నర్మదా వస్తుంది, ఇంకా అదర్ రివర్స్ వస్తాయి, సోన్ రివర్, రేడియల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అది. సో నో దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అగైన్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ అడిగాడు కాబట్టి మీరు అమర్కాంతక్ హిల్స్ లో ఎక్కడ లొకేషన్ ఏంది ఇవన్నీ చూసుకోండి. ఏ రివర్స్ వస్తున్నాయి? సోన్ రివర్, నర్మదా, అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ రివర్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. No, not Tapti. Tapti is not from Amarkantak.
ఇట్స్ ఫ్రమ్ ముల్తాయ్ అని మధ్యప్రదేశ్లో ఒక లొకేషన్, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నాట్ తప్తి. పీపుల్ విల్ యూజువల్లీ థింక్ నర్మదా అండ్ తప్తి ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ సేమ్ ప్లేస్, బట్ ఇట్స్ రాంగ్. సో డూ చెక్ యువర్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్స్ అన్ ఎన్సీఆర్టీ ఫ్యాక్ట్. సహ్యాద్రి లొకేషన్ కూడా ఎక్కడ మహారాష్ట్రలో ఉంటుంది, చూసుకోండి అన్ని. వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ యాక్చువల్లీ. సో అండ్ సెకండ్ వన్, లెట్స్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ఎ హోల్డ్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్, శేషాచలం హిల్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద సదరన్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అగైన్ ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ ఫ్యాక్ట్ వి నో. సో ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇది తీసేయచ్చు. సో ఓన్లీ టూ లెఫ్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో బిలిగిరి రంగన్ హిల్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ సాత్పురా రేంజ్. So if you know Bilgiri Rangan Hills is in Karnataka, it's fine. But what if you don't know? Nomenclature. Satpura range ekkada? Central India, north, manaki north. See this name, Bilgiri Rangan, Ranganatha Swami, Rangan, ivanni south names. Tamil Nadu main ga, Tamil Nadu, Karnataka, mana Andhra lo untai. You don't Ranganatha Swami ane వాళ్ళని అక్కడ పూజించరు, ఆ ఫామ్ లో పూజించరు ఎవరు. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ సౌత్ నేమ్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ఎ సౌత్ ఇండియన్ నేమ్ అండ్ సాత్పురా రేంజ్ ఇస్ సంథింగ్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాచింగ్. దట్స్ వై యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నామన్క్లేచర్. మనం ఇంతకు ముందు 24 లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశాం. ఇనామ్గావ్ నేను ఒక ఇలా చూడొచ్చు అని చెప్పాను. సో అది ఓన్లీ మెయిన్లీ మహారాష్ట్ర కోస్ట్, గోవా కోస్ట్ లో అలాంటి నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ సే మోస్ట్లీ మహారాష్ట్ర అయి ఉండొచ్చు, యూ కెన్ థింక్. సో ఇక్కడ కూడా అండ్ ఐ నో బిలిగిరి రంగన్ హిల్స్ బికాస్ ఐ స్టేడ్ ఇన్ బెంగళూరు ఫర్ 2 years అని ఒకసారి వెళ్ళానట్టు. సో I know that way, but if you don't know with basic nomenclature, so that's why you should know ekkada elanti namings untayi anadi. So in that way you can solve this question and it's D. This is application of your basic concept knowledge and general common sense. So 10th one, really difficult one. My advice is for 10th question to leave it, because an examination to know this many facts about these many projects, exact location, see east-west corridor, see when I'm saying you can leave it, this is from my experience and according to my knowledge. Konni facts meeku teliyachu, you can go for that question, but general context asalu idea levu, ekko facts. See if it is one fact, 1 or 2 facts, you can think and at least you can make a guess. But if you see India's projects on connectivity, if they asked about only one project, I can at least think ఇది ఇక్కడ నుంచి ఉండొచ్చు మ్యాప్ లో, because from what I read and what I heard. But see here, east-west corridor under golden quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. Trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Manipur. See, there are lot of facts and there is lot of scope of manipulation. You don't know which one is correct and which one is wrong. It makes it really difficult. If you invest time in such questions in examination, you are bound to lose your time and peace of mind actually. By reading this question, if you think about it, you will feel disturbed, and because you can't reach the answer. So my advice is to leave the question, and it's very difficult to solve such questions. You can't solve unless to solve, because as we are discussing the approach to the questions in the examination, such questions, this is purely factual question. So only thing I can say, I can think all 3 is not correct, because I know factual questions, completely factual current affairs questions, all 3 statements are usually wrong. All 3 statements answer అనేది usually wrong. సో ఒకటే కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, 2 కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, 3 కరెక్ట్ అంతే, ఆర్ ఏది కరెక్ట్ అవ్వకూడదు. బట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ ఓన్లీ 1. A, B, D లో ఏదైనా అవ్వాలి, అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ టేక్ ద రిస్క్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో ఐ డెంట్ వాంట్ టు. సో మేబీ యూ కెన్ నో ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్ ట్రైలేటరల్ హైవే, ఇండియా మయన్మార్ థాయిలాండ్ ట్రైలేటరల్ హైవే అని ఒకటి ఉంది. ఐ నో మణిపూర్ లో మొరే అనే ఒక ఏరియాలో చేస్తున్నది తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ నో చియాంగ్ మై అది తెలియదు నాకు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీవేర్, దే కుడ్ హావ్ మ్యానిపులేటెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఇఫ్ ఐ ఆప్టెడ్ ఫర్ దట్, లైక్ ఇది కరెక్ట్ అయ్యిండొచ్చు బికాస్ ఐ నో మోరే అని, ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ రాంగ్. సో ఐ డెంట్ టేక్ ద రిస్క్ బికాస్ దే కుడ్ హావ్ మ్యానిపులేటెడ్ దిస్ అండ్ దే హ్యావ్ మ్యానిపులేటెడ్. So it's a very difficult question to solve in the examination setting, because there are a lot of facts involved and there is scope of even okka fact manipulate chesina chalu ayipoddi. So for our sake, answer D. All statements are wrong. That's my అందుకే అనుకున్నాను. సో నేను ఇది అనుకోని ఒక్కటి కరెక్ట్ పెట్టినా, చెప్పాను కదా ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2 ఆర్ నన్. ఇక్కడికి వచ్చాను ఇది కరెక్ట్ అనుకుంటే నేను ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 2 లో పోయేవాడిని. సో ఏదో పెట్టేవాడిని. You are wrong. I am getting it wrong. So
So it's better to leave such questions actually. So every paper lo oka 6-7 questions ఉంటాయి ఇలాంటివి. It's better to leave because you will avoid negative marking, and 6 questions avoid చేశారంటే 4 marks you are safe. It can make or break actually. So 11th one, statement 1, India despite having uranium deposits depends on coal for most of its electricity production. Statement 2, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. C. It actually answer 20 anukunta. 5%. Okay, sorry, my bad. So what I told, right, generally నా నెంబర్స్ ఇచ్చినవి యూజువల్లీ తప్పు ఉన్నాయి యూపీఎస్సీలో. 2024లో ఒక 2 క్వశ్చన్స్లో నెంబర్లు కరెక్ట్ ఇచ్చాడు, బట్ ఒక 10 క్వశ్చన్లు ఇస్తే 8 questions to 9 questions ఈజ్ యూజువల్లీ రాంగే ఉన్నాయి. దిస్ వాజ్ మై అబ్జర్వేషన్ టిల్ 2023. 24లో కొంచెం 50-50 అయిపోయింది అది. సో బట్ స్టిల్ యూ కెన్ టేక్ ద రిస్క్ అండ్ అప్లై ఇట్. బట్ 2020లో లక్కీలీ నాకు ఆ ఫ్యాక్ట్ తెలవడం వల్ల నేను పెట్టగలిగాను, కరెక్ట్గానే మార్క్ చేశాను. బట్ యూ కెన్ టేక్ ద రిస్క్. అండ్ 60% అనేది టూ హెవీ, అంటే మీరు న్యూస్ ఫాలో అవుతుంటే ఇట్స్ ఎ వెపన్ గ్రేడ్ యురేనియం యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ పవర్ సోర్స్. సో ఎన్రిచ్మెంట్, నో అబౌట్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యురేనియం ప్రాసెస్. ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే U-235 U-238 కాంబినేషన్లో U-235% అది యాక్చువల్లీ రేడియో యాక్టివ్ పార్ట్. సో విచ్ ఈస్ ఫిసైల్ మెటీరియల్ అంటారు కదా. సో దాంట్లో ఫిసైల్ పర్సంటేజ్ అదే ఎన్రిచ్మెంట్ కింద వస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ బేసిక్ వన్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ షుడ్ నో. సో కోల్ electricity production, it's about 51 or more than 50, around 50%. So know the power mix, ఏది ఎంత అని. Nuclear, it's 1.8% in our country. Solar, renewable energy, we have met 40% of our energy mix, installed capacity of our energy. So we have reached actually as per Paris targets. So do read ఏది ఎంత షేర్. విండ్ ఎక్కువ, సోలార్ ఎక్కువ. Actually solar is greater than wind. So do read about that energy mix values ఎంత ఉన్నాయని. So answer is C. 12th one, interesting. Yeah, why are you thinking it's C? Marsupials are found in India. Yeah, it's right. No predators, no. They're not only wanting the You do you know what marsupials are? Please read the statements again and answer me. Take 30 seconds more. Sir, with no predators, no predators are. That is it, yes. Almost every animal except apex predators కొన్ని ఉంటాయి, like tiger, lion or whatever is in food chain. మిగతా అన్నిటికీ ప్రెడేటర్స్ ఉంటాయి. మార్సుపియల్స్ అంటే పౌచ్ క్యారింగ్ యానిమల్స్ లైక్ కాంగరూ అండ్ కోఆలా ఇవన్నీ ఉంటాయి. మార్సుపియల్స్ యూజువల్లీ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లో ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వన్ లైన్ కాల్ వాలెస్ లైన్. రీడ్ అబౌట్ ఇట్. వాలెస్ లైన్, జస్ట్ క్యూరియాసిటీ. సో వాలెస్ లైన్ ఇటుపక్క లెఫ్ట్ సైడ్లో మనం ఉంటాము, ఏషియా అండ్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. రైట్ సైడ్ అది ఇండోనేషియా, ఆ రీజన్ దాంట్లో పాస్ అయింది. ఇటు సైడ్ ఇలాంటి యానిమల్స్ ఉంటాయి. బయోడైవర్సిటీ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ వాలెస్ లైన్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ వాలెస్ లైన్. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేవి ఏ యానిమల్స్, రైట్ సైడ్ నీకు కనిపివు. అందుకే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వాట్ వీ సీ. అక్కడ మాత్రమే ఉంటాయి. ఆస్ట్రేలియా అండ్ అదర్ ఐలాండ్స్, సమ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద మైక్రోనేషియా, పాలినేషియాలో ఉండే వైల్డ్ లైఫ్ అంతా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో డూ రీడ్ అబౌట్ వాలెస్ లైన్ వన్స్. అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ చదివితే కెన్ థ్రైవ్ ఓన్లీ ఇన్ మౌంటైన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్. అగైన్ యు ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ టు వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్. అదే ఎక్స్ట్రీమ్ విత్ నో ప్రెడేటర్స్. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ యానిమల్ హ్యాస్, ఎవ్రీ ఆర్గానిజం ఇన్ ఫుడ్ చైన్ హ్యాస్ ప్రెడేటర్ ఎక్సెప్ట్ ఏపెక్స్ ప్రెడేటర్స్. సో ఏపెక్స్ ప్రెడేటర్స్ అంటే టైగర్స్, లయన్, ఎలిఫెంట్స్ ఇలాంటివి. సో షుడ్ థింక్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. ఈ స్టేట్మెంట్ తెలిసా తెలిపినా పర్వాలేదు, బట్ ఇది మీకు తెలియకపోయినా హౌ ఎకో సిస్టమ్ వర్క్స్, హౌ ఫుడ్ చైన్ వర్క్స్, యూ షుడ్ నో. దిస్ ఇస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇన్ దట్ వే యూ షుడ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. అది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్.
So invasive species specialist group that develops global invasive species database belongs to which of the following organization? Okay. So invasive species specialist group, adi database name that develops global invasive species. Okay, that's a group name. It belongs to which one of the So to answer such questions, you should know basic agenda of each organizations. Various organizations which are there in PYQs and current affairs, which are very important. So do read the agenda, the report, at least know the what do they do, member India member kada, wala aim report endi, at least. I think I shared one in the group today. So read them. And if you know IUCN status and JP question every year vasuntayi, you should know what IUCN does. It collects lot of data about animals, classification. It conducts gathers information about the species abundance. So that way IUCN is the most, because it is about species. See, మీరు అనుకోవచ్చు UNEP, UN World Commission for Environment and Development, ఇవి కూడా చేయొచ్చేమో అని పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ IUCN మెయిన్ పర్పస్ స్పీషీస్ గురించి వర్క్ చేయడం, which has a more probability of having that thing change. అలా చూసినప్పుడు the work of IUCN is resonating closely with this. So in that way you should go to IUCN. That's why reading about the organizations and taking that call, you should take IUCN, because there is no elimination in this thing. It's about understanding what is asked in the question, and you should know about organization, basic purpose. So Worldwide Fund for Nature, I think it's an NGO, it's a civil society organization, and which has countries, various countries as its members, and various philanthropic groups avi untai verevi, and wildlife enthusiasts and who wants to protect wildlife and nature. So idi untadi. So we'll maybe help cheyochu, kani veelaki organization veeladi main. So there is one initiative called Traffic to protect wildlife from illegal trafficking. So traffic is an initiative by WWF for Nature. So 14th. This was a question which has been given wrong by all institutes. Almost all, I think, have seen. So E key 2023 అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ least number of mistakes is 10 I have seen. కీస్ చాలా ఇన్స్టిట్యూట్కి 10-15 మిస్టేక్స్ కూడా ఇచ్చాయి. సో యూ కాంట్ రిలే ఆన్ కోచింగ్స్కి కంప్లీట్లీ. సో only one is the answer. Actually, Malabar civet and Sambar deer are nocturnal from whatever I know, but UPSC gave A as only one, option as only one. I don't know what they have considered. That is another challenge from this thing. That's why this paper is very tough and it's very ambiguous. If you search, Sambar deer is nocturnal, Malabar civet is not nocturnal. Let me check. Lion-tailed. So చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఓన్లీ 2 ఇచ్చాయి. But I don't know why UPSC gave only one. So we should follow. But again, the difficulty here is Malabar civet nocturnal. ఇది నాకు ఎలా తెలుసు అంటే, యాక్చువల్లీ while reading about critically endangered species, Malabar civet is a critically endangered species. సో మీరు పిక్చర్స్ చూడడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ అంటే తెలుసు, బట్ దాని పిక్చర్ చూసినప్పుడు ఓన్లీ నైట్ పిక్చర్సే కనిపించాయి నాకు అది గుర్తొచ్చింది అప్పుడు. సో లైక్ ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ నాక్టర్నల్. తెలీదు నాకు, సారీ. ఓకే, గుడ్. ఎలా అయినా సో మై వన్ మోర్ అడ్వైజ్ ఇస్, స్పీషీస్ గురించి ఏదైనా కొత్తగా తెలుసుకునేటప్పుడు డూ వాచ్ సమ్ స్మాల్ వీడియోస్ లైక్ 1 minute వీడియో ఆర్ పిక్చర్స్. సి కొన్ని యానిమల్స్ ట్రీస్ మీద కనిపిస్తాయి మీ పిక్చర్స్ అని, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆర్బోరియల్. అడగచ్చు. యానిమల్ బిహేవియర్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాయి, 2023లో వచ్చాయి, 22లో కూడా కొన్ని వచ్చాయి. సో యానిమల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యానిమల్స్, దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ IUCN స్టేటస్ ఆర్ లొకేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఎనీమోర్. దే ఆర్ going even more deeper.
it's difficult to know all, but maybe at least as much as whatever is there in use. You can refer some YouTube coaching videos to know about animal behavior as much as possible. Maybe some 30-40 species, and you should make a calculated risk in the examination, because you can't study everything under the sun. You are not geographical researchers, wildlife researchers to know all these things. సో బట్ అట్లీస్ట్ మలబార్ సివెట్ అనేది ఏంటంటే ఇండియాలో క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్. నేను అప్పుడు నేను 22లో 23 21 టైంలో చదివిన పిక్చర్స్ చూస్తాను. సో వన్ థింగ్ ఐ డూ, ఐ సీ అట్లీస్ట్ లుక్ ఎట్ పిక్చర్స్. ఫ్రూట్స్ కానీ ఏదైనా స్పీషీస్ కానీ అట్లీస్ట్ ఐ లుక్ ఎట్ పిక్చర్స్, బికాస్ టు గెట్ అన్ ఐడియా. పిక్చర్స్ చూసినప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి మీకు. సో ఇది ఓన్లీ నైట్ పిక్చర్స్ చూశాను. సో నాకు అది చూడంగానే అది గుర్తొచ్చింది. సో ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ నాక్టర్నల్. సాంబార్ డీర్ నాక్టర్నల్ అనే సాంబార్ డీర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్. సాంబార్ డీర్ అనేది దీని ముందు కూడా పీవైక్యూలో వచ్చింది. సో ఐ థింక్ అలా చూసాను. ఆ రెండు తెలుసు, ఇది నాకు తెలీదు. అండ్ అగైన్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ డిడ్ ఐ టెల్? ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ లో అన్ని స్టేట్మెంట్ అన్ని కరెక్ట్ అవ్వడం అవ్వదు. సో ఐ వెంట్ అహెడ్ విత్ ఓన్లీ 2, and that is correct actually, but UPSC gave only one as key, and I don't know what is wrong with UPSC in this aspect. Why did they give it? So if you see Google search cheste 2 and 3 are nocturnal. Sir, సాంబాటి గూగుల్ సెర్చ్ లో అంటే ఇట్ ఈస్ బోత్ అన్నట్టు ఉంది సార్. అంటే ఇక్కడ జనరలీ నాక్టర్నల్ అని ఒకటి ఆర్ మోస్ట్ యాక్టివ్ ఆఫ్టర్ సన్సెట్ ఇంకో సార్. Yeah. బై దట్ అంటే వన్ కరైవ్ అవ్వచ్చు. ఏమో నేను మెటీరియల్ చూసినప్పుడు నాక్టర్నల్ అని చదివాను నేను అప్పుడు సాంబార్ డీర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్, మేబీ ఫాలో దట్. గూగుల్లో చూస్తే అంటే ఇట్ ఈస్ బోత్ నాక్టర్నల్ ఉంటుంది, బట్ డేలో కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు చెప్తారు. డేలో కూడా ఉంటుంది, కానీ ఆ నైట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అదే డే అందుకే మోస్ట్ యాక్టివ్ అన్నాడు. అగైన్ దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. మోస్ట్ యాక్టివ్ యాక్చువల్లీ సాంబార్ డీర్ ఆఫ్టర్ నైటే, ఆఫ్టర్ సన్సెట్. సో దట్స్ ఎ ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో ఐ డోంట్ నో, లెట్స్ ఫాలో యూపీఎస్సీ. అండ్ ప్యూర్లీ అనుకుంటే మలబార్ సివెట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ నాక్టర్నల్ యానిమల్, అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద మైండ్ సెట్. సి ఇక్కడ మీకు 1, 2 ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటే మీకు తెలిసిపోయేది. దట్స్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కీస్. బట్ ఇట్స్ హార్డ్. బట్ అగైన్ నేను చెప్పాను కదా, ఆల్ 3 తీసేయచ్చు. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ మేబీ పిక్చర్స్ చూస్తుంటే తెలిసేది. ఎందుకంటే లయన్ టైల్ మెకాక్ డే పిక్చర్సే కనిపించాయి నాకు. ఈ రెండు అలా కూడా ఇప్పుడు తర్వాత గుర్తొచ్చింది, ఎగ్జామ్లో గుర్తు రాలేదు. ఇది చూడంగానే స్ట్రైక్ అయింది నాకు. ఇది తర్వాత గుర్తొచ్చింది. ఇది నేను చదివాను నాక్టర్నల్ అని, మోస్ట్ యాక్టివ్ ఆఫ్టర్ సన్సెట్. అది ఎందుకంటే సాంబార్ డీర్ ఇలా కొన్ని స్పీషీస్ పీవైక్యూస్ రిపీట్ అయ్యాయి. ఐ థింక్ 3rd time దిస్ ఈస్ కమింగ్, సాంబార్ డీర్ అనే పేరు. సో I thought I marked it as B. Many argue UPSC is wrong, but we have to follow the key anyway. So మీరు ఏమైనా అనుకుంటే సారీ, ఇది నాక్టర్నల్ పక్కా తీసుకోవచ్చు. సో అగైన్ లాట్ ఆఫ్ డైసీ సిచ్యువేషన్. 75 is the cut off, imagine. సో ఈ పేపర్ చాలా అన్సర్టైన్ పేపర్. 15th, which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and distance to a source of the food, source of their food? I think anthropology people know this. I think so. I heard from my anthropology friends that they marked it honeybees because they know it. I don't know, but one thing I know, I remember some childhood cartoons, and I remember honeybee doing waggle dance. I marked it C. Picture గుర్తొచ్చింది నాకు. See, that's why like మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ తెలియలేదు. వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ సమ్ టైమ్స్ లాంగ్ టైమ్ అగో. బిల్గిరి రంగన్ హిల్స్ కూడా నేను ఎప్పుడో 6 years బ్యాక్ బెంగళూరులో ఒకసారి వెళ్ళాను. జస్ట్ బికాస్ ఐ నో, అది తెలిసినప్పుడు వెంటనే పెట్టేశాను. తెలియకపోయినా నామన్క్లేచర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఫేమస్. చాలా మందికి చిక్మగళూరు హిల్స్ తెలుసు, కూర్గ్ హిల్స్ తెలుసు, ఇవి తెలుసు. బట్ బిల్గిరి రంగన్ హిల్స్, బీఆర్ హిల్స్ తెలియదు చాలా మందికి అన్లెస్ యూ గో దేర్. సో ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఆ క్వశ్చన్ నామన్క్లేచర్ యూజ్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్లో so some subjects people know honeybee like that. I remembered a cartoon which I saw. ఏదైనా కార్టూన్ honeybee గురించి చూస్తే అది గుర్తొచ్చింది నాకు. somehow strike అయింది exam లో. I try to imagine, and it's again it's very difficult to answer in exam setting unless you know it or have some intuition. అలాంటి intuition వచ్చేప్పుడు trust it. That's why I say trust it. ఎక్కడ ఏదైనా చూసుంటారు. That's why be very open with your mind in prelims examination. They
ఆర్ నాట్ దేర్ టు టెస్ట్ యువర్ బుకిష్ నాలెడ్జ్. బుకిష్ నాలెడ్జ్ యూజువల్లీ అనాలిసిస్ అన్ని మెయిన్స్లో, ప్రిలిమ్స్లో యువర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, యువర్ బేసిక్స్, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇలాంటివన్నీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఇది డైరెక్ట్గా రాయకపోవచ్చు. కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడ టెస్ట్ చేస్తుందంటే నా ఇన్స్టింక్ట్ మీద నా కాన్ఫిడెన్స్ టెస్ట్ చేస్తుంది, నా నాలెడ్జ్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ టెస్ట్ చేస్తుంది. సో బీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ యువర్ నాలెడ్జ్, ఇన్స్టింక్ట్స్ అండ్ ఇంట్యూషన్. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు సాల్వ్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ పేపర్. 16th ఈజీ వన్. Yeah. There is nothing I can say. Some species of mushroom, ఏదో ఒకటి. There are hundreds and hundreds of thousands of species. At least one can be medicinal. Medicinal చాలా ఉంటాయి. Psychoactive properties ఉండొచ్చు. Insecticidal. Some are poisonous to certain insects. Defense mechanism ఉంటుంది. Some mushrooms have bioluminescent properties. There can be. చాలా ఉంటాయి. There are like lots of mushrooms, right? So you can't say there is nothing. Like think from other side. If it is wrong, you are saying there is no mushroom which has bioluminescent property. Do you have any proofs? No, right? So at least undi ankoni, we can mark all 4. Still ilanti questions appudu vastayi. 2024 lo kuda ochindi. So you should be, you should ala chesetappudu ilanti questions meer asalu tappu cheyakudadu and reverse lo question cheyandi. Statement. If you are marking it, think you are saying no mushroom has psychoactive properties. If you are marking it wrong, and you can't say you don't have proofs, right? So unless you have proofs, you can't tell that. So it's better to go with all D. 17 again, controversial question as per the key. Indian squirrels. Sorry? B. They build nests by making burrows in ground. They store their food materials like nuts and seeds in the ground. They are omnivorous. Answer is B. Yeah, squirrels are generally arboreal. అంటే అవన్నీ ట్రీస్ మీదే ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు కిందకు వస్తుంటాయి. బట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండియన్ స్క్విరిల్ హ్యాస్ సంథింగ్. ఇట్ ఇస్ సెడ్ ఇట్స్ హెర్బివోరస్ యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ వై లెట్ మీ చెక్ ద కీ ఫర్ యూ. Sorry, first statement is wrong. I'm sorry. See, arboreal, no anamata correct. So they build nests by making burrows in the ground. But some squirrels make burrows in the ground. Some. But they asked about Indian squirrels in particular. So it's very difficult to know in the examination. So I think I went ahead with all 3 actually. It's a difficult question, I would say. Omnivorous anedi, squirrels are omnivorous. They eat some insects, again they eat seeds and nuts. We know that. And basic food materials store cheskuntayi. But what I felt was, if they are building nests by making burrows in ground, I thought these two go in sync. And I know they are omnivorous, but apparently they don't make. They just store somehow in ground. So it's very difficult to know. ఎందుకంటే ఇండియన్ స్క్వేరల్ అనేది PYQs లో నేను ముందు ఇప్పుడు చూడలేదు. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్ దిస్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ సెట్టింగ్. బట్ అగైన్ నేను చెప్పాను కదా, ప్యూర్లీ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. ఆల్ 3 స్టేట్మెంట్స్. Yes. యా కరెక్టే. సో ఆ టైంలో నాకు స్ట్రైక్ అవ్వలేదు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అగైన్, ఇక్కడ నేను అప్పుడు వాడలేదు, ఏం లాజిక్ వాడలేదంటే నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా మీకు, అప్పుడు అది మిస్ అయ్యాను. ఆల్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ లో యూజువల్లీ ప్యూర్ ఎన్విరాన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్ అండ్ జనరల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్ ఫ్యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు యూజువల్లీ లేదు. అండ్ అగైన్ దిస్ ప్రూవ్డ్ హియర్. సో నేనేమో ఆ టైంలో అనుకునేసా ఈ 2 సింక్ అవుతున్నాయి అండ్ ఐ నో ఇట్స్ ఆమ్నివరస్. బట్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్ యాక్చువల్లీ. సమ్ టైమ్స్ ఒక అప్రోచ్, ఈ అప్రోచ్లో వెళ్ళకుండా ఈ అప్రోచ్లో వెళ్ళుంటే వర్క్ అయ్యేదేమో ఆ టైంలో. బట్ ఇట్ డింట్ వర్క్ ఫర్ మీ అట్ ద టైమ్.
బట్ దిస్ ఇస్ సమ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ దిస్, టు బి హానెస్ట్. ఈ పేపర్ అలాంటిది. So don't worry if you are unable to, if you don't know such information, because half of the questions make information తెలియదు ఎగ్జామ్లో. You must accept this fact, and ఆ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు, బట్ you must believe that you know something about the underlying concepts or something related to it తెలుసు అని నమ్మాలి. Because trust your extensive reading and go ahead and attack the question. There will be some 5 to 10 questions which you don't know anything at all, and it's better to avoid. But rest 90 questions you should try attempting. So, some microorganisms can grow in environments with temperature above boiling point of water. Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. Again, there is nothing I can deny, because if I say something, no microorganism can exist. So it's very difficult for me to prove, and it's always safe to go ahead with all 3 in such questions. See, every year ilanti questions vastuntayi. You should not lose such questions. 19th one. This is something anthropology people also marked. Which one of the following makes it tool with stick to scrape insects from a hole in a tree or a log of wood? If you are anthro, you guys are lucky. You can mark this question. నాకు తెలీదు, నేను ఆథర్ అని పెట్టాను. So it's because to scrape something. Makes a tool, yeah, exactly. So it's all about evolution, idantha untadi, and you need to have a thumb to use a tool. Opposing thumb undali, not thumb, opposing thumb undali. Idi naaku teliyadu, inta knowledge naaku ledu, to be honest. Yeah, discovery knowledge, national geographic knowledge, animal planet knowledge help aitadi if you had watched. Ippudu dani pattukoni chudakandi, but if you have a quick compilation, like oka 1 hour compilation undanukondi, say oka 30 40 20 30 species, you can watch it. Yeah, that's worth it actually. Like 2 minutes, 2 to 3 minutes on each species. ఒక 1 hour అలాంటిది కనిపిస్తే చూడండి ఏదైనా కంపైలేషన్. ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. ఎందుకంటే అడుగుతున్నారు, యూ కెన్ సీ నాట్ జస్ట్ 1 question. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 5-6 questions వస్తుంటాయి. ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సచ్ కంపైలేషన్, డూ లుక్ ఎట్ ఇట్. నేను యాక్చువల్లీ ఏం కలెక్ట్ చేయలేదు. 2024 ఎగ్జామ్ టైంకి ఇవన్నీ చూసి ట్రెండ్ ఎవాల్వ్ అవుతుందని చెప్పి యూట్యూబ్లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ వీడియోస్ చేశారు. ఒక 1 to 2 hours, 1.5 hours 2 parts వీడియోస్. అది నేను చూశాను. బట్ అప్పటికి ఆ స్పీషీస్ ఏం రాలేదు, బట్ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ చేసినవి. మేబీ ఈ ఇయర్ కూడా ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన వీడియోలు నేను ఐ ట్రై టు షేర్ ఇట్ విత్ యూ. గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. నేను ఏం చూసానో ఒకసారి గూగుల్ యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి మీకు షేర్ చేస్తాను. బట్ యూ కెన్ అగైన్ సెర్చ్ యానిమల్ బిహేవియర్ యూపీఎస్సీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రిలిమ్స్ అని ఏదైనా సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది మీకు. ఇది నేను ఒక ఏదో కార్టూన్లో, ఇది కూడా ఆటర్, దానికి చేతులు ఉంటాయి, ఇలా చూసి వెపన్స్ వాడతారు దాంట్లో ఆటర్స్. సౌత్ పార్క్ అని ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా. సో దాంట్లో ఒక ఎపిసోడ్ ఆటర్స్ వెపన్స్ వాడుతుంటాయి. హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా బాగా, ఇవే చేస్తుండొచ్చు అనుకో నేను ఆటర్స్ అని పెట్టాను, బట్ నాట్. సో అక్కడ హనీబీ నన్ను ఇట్ హెల్ప్ మీ, బట్ హియర్ ఇట్ డిడ్ంట్ వర్క్. సో ఇట్స్ ఓకే. 20th one. Consider the following: aerosols, foam agents, fire retardants, lubricants. In making of how many of the above are hydrofluorocarbons are used? It's a difficult question again. ఇది చాలా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అందరు ఇంతకుముందు ఆల్ ద అబవ్ పెట్టేవాళ్ళు, అండ్ యూపీఎస్సీ ఇస్ ఇంటెన్షనల్లీ గివింగ్ ఇలాంటి పొల్యూటెంట్స్ కానీ. ఇంతకుముందు బెంజిన్ పొల్యూషన్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది 21 or 20లో. అందరూ ఆల్ ద అబవ్ పెట్టారు, బట్ ఓన్లీ 3 of them are correct. సో ఓన్లీ 2 is the answer. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి foam agents and fire retardants. It's very difficult to know in the examination. ఈ పేపర్లో అట్లీస్ట్ 15 questions 10 to 15 questions వదిలేసి ఉండొచ్చు చాలా మంది. ఐ థింక్ నేనే 83 మార్క్స్ చేశాను అనుకుంటా, 83 or 84. I got about 96 marks.
83 మార్క్ చేశాను, 83 or 84 మార్క్ చేశాను. ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ పేపర్. యాక్చువల్లీ ఫైర్ అయినప్పుడు అది తెలియదు, బట్ డూ నో అబౌట్ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, HCFCs, PFCs, ఆల్ దీస్ కాంపౌండ్స్. వాట్ ఈస్ దేర్ ప్రాపర్టీస్? హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ అంటే హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేది రెఫ్రిజిరెంట్లో వాడతారు, ఏసీస్, రెఫ్రిజిరేటర్స్ అది. సో ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ వెరీ హై గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, బట్ దే ఆర్ నాట్ డ్యామేజింగ్ టు ఓజోన్ లేయర్. అందుకే దీనికి మారాము. బట్ సో ఇవి ఫోమ్ ఏజెంట్స్ ఇవన్నీ వీటిలో వాడతారంట. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు నో యాక్చువల్లీ. యూపీఎస్సీ ఒక్కొక్కసారి దే జస్ట్ ప్లే విత్ యూ. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇది అలాంటి క్వశ్చన్. బట్ డూ రీడ్ అబౌట్ some basic information, how they are made, and what are the kind of what are the properties of fire retardants. Properties, compounds ఏముంటాయి జనరల్లీ, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఏంది, ఇలాంటివి చదవండి. ఐ వుడ్ అడ్వైస్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటాయి ఇలా. కెమికల్స్ అని చెప్పాను కదా, రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్లో కెమికల్స్, కాంపౌండ్స్, వాటి ఇంపాక్ట్ చదవండి. కాస్మెటిక్స్ అవ్వచ్చు, ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అవ్వచ్చు. Chemicals, cosmetics and food preservatives is something which I am expecting a question this time. I told you already. So, avi chudandi. And I don't know any technique actually in this thing, except all four is wrong. And okkati tappa, pure factual question again. It's being proved again and again. All four, pure fact question. Environment, science and tech or current affairs. All wrong, all anni correct avvatledu. అదొక్కటే నాకు వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్, యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్. సో ఏదో ఒక్కటైనా రాంగ్ అవ్వాలి. అది ఒకటి రాంగ్ అవ్వచ్చు, 2 రాంగ్ అవ్వచ్చు, 3 రాంగ్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ గెటింగ్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ టు సాల్వ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ మీకు ఆప్షన్స్ 1, 1, 2 ఆర్ 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4 ఇలా ఇస్తే మేబీ యూ కెన్ సాల్వ్. సార్ అది హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఐ మీన్ ఒకే కేటగిరీలోకి వస్తుంది సార్. గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ అది రెఫ్రిజిరెంట్స్ లో వాడతారు. అది క్లోరోఫ్లోరో ఒకప్పుడు వాడేవాళ్ళు, ఓజోన్ డిప్లీషన్ అవుతుందని చెప్పి. హైడ్రోఫ్లోరో HCFCs నుండి వీ హ్యావ్ మేడ్ ట్రాన్సిషన్. దట్ ఈస్ కిగాలి అమెండ్మెంట్. నో అబౌట్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్, కిగాలి అమెండ్మెంట్, వియన్నా కన్వెన్షన్, ఇవన్నీ ఇదే. సో దాంట్లో HCFCs నుండి దేర్ ఇస్ అ ట్రాన్సిషన్ ప్రతి కంట్రీకి ఉంది. ఇప్పుడు కిగాలి అమెండ్మెంట్ లో HFCs నుండి ట్రాన్సిషన్ అవ్వమంటున్నారు. ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క టార్గెట్ ఉంది. మనకి 2035 దాకా ఉంది. కొన్ని కంట్రీ డెవలప్ 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. డెవలపింగ్ కంట్రీస్, ట్రాపికల్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్, 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఇండియాది ట్రాపికల్ కంట్రీస్ కింద లేటర్ ఉంది టార్గెట్. we are aiming to phase out HFCs. Earlier we almost phased out HCFCs. ఇది న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది అనుకుంటా లాస్ట్ ఇయర్. ఆల్మోస్ట్ చాలా HCFCs we have phased it out ఇండస్ట్రియల్ యూసేజెస్ లో. we have been shifting to other alternatives, ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్స్ కాకుండా. సో డూ రీడ్ అబౌట్ దెమ్. ఇలాంటివన్నీ ఐ థింక్ శూన్య ఐఏఎస్ కవర్ సచ్ గుడ్ థింగ్స్ హ్యావ్ సీన్. విజన్ PT 365 ఇలాంటివి నేను తక్కువ చూస్తాను. శూన్య ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్ బాగుంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ శూన్య, కంటిన్యూ దట్. అది ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ, ఎకానమీకి కానీ, దేనికైనా. బట్ ఐ థింక్ ద ఇయర్లీ మెటీరియల్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్, ఆతిష్ మాథుర్ సార్ది, అది మీకు టైం తక్కువ అది చదివి ఎక్స్ట్రాగా వేరే వాటి నుంచి కొంచెం బేస్డ్ ఆన్ PYQs, ఎక్స్టెండెడ్ కంటెంట్ ఆర్ శూన్య PYQ కంటెంట్ ఇచ్చాను కదా, దాంట్లో చూడండి ఉంటుంది వీటి గురించి క్లియర్గా. డూ సమ్ ఎక్స్టెండెడ్ స్టడీ, బికాస్ కుదిరినంత చదవండి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎలిమినేటింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో 21, interest income from the deposits of InvITs is distributed to their investors is exempted from tax, but the dividend is taxable. InvITs are recognized as borrowers under the SARFAESI Act. I have told you one kind of statements yesterday or day before yesterday. Answer is D. Let me check it for you again. Answer D. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పా, ఒక పార్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయ్యి, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఫాల్స్. యూజువల్లీ ఆ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ లో చూడండి,
కొంత ఇప్పుడు టాక్సేషన్ అనేది కొంత చేసి కొంత చేయకుండా ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ చేశారు కానీ డివిడెండ్ ఇస్ టాక్సబుల్. రెండు ఇన్కమే. డివిడెండ్ ఇస్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అది వడ్డీలా ఇస్తారు. డివిడెండ్ అంటే క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్, స్టాక్ కానీ దాంట్లో ఉన్న అండర్ ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ లో షేర్, అప్రిసియేషన్ వల్ల వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్. అగైన్ దిస్ ఈస్ అండ్ ఫైనల్లీ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ లో ఇది ఇన్కమే actually. And if it is not taxable, this is also should not be taxable because it is coming from same source. నెట్ ఇన్కమ్ జస్ట్ కేటగరైజేషన్, డివిడెండ్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకేమైనా సెల్లింగ్ వాటి వల్ల అలా ఉంటుంది, అప్రిసియేషన్ వల్ల. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ అకౌంటింగ్ పర్పసెస్ కోసం పెట్టుకున్న పేర్లు అవి. బట్ అగైన్ అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ ఇన్కమ్. ఒకటి అయ్యి ఒకటి అవ్వకుండా ఒకే కేటగిరీ నుంచి ఉండదు అలాగా. అండ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ బట్ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ అన్నట్టు. బట్ ఇది అవుతుంది ఇది అవ్వదు, ఇది అవ్వదు అన్నట్టు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ యూజువల్లీ రాంగ్ అని చెప్తున్నా. సో అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ హియర్. సో నాకు తెలియదు బట్ it didn't make sense to me, and also I went ahead with this pattern which I have observed in previous case. So you can mark it D. Do remember what I'm trying to say and raskondi ivanni techniques. Factual questions lo all three anedi usually wrong. All of the statements ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కొంత పార్ట్కే. ఎలా అంటే అది గవర్నమెంట్ ఇష్టం. మేబీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ డివిడెండ్ రెండింటినీ ట్యాక్స్ చేస్తుందేమో. ఒకటి చేసి ఒకటి చేయకుండా ఉండదు. దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ అంటున్నా నేను. చేస్తే మొత్తం చేస్తుంది, చేస్తే మొత్తం చేయదు. దట్ ఈస్ మై పాయింట్ యాక్చువల్లీ. బోత్ ఆర్ ఇన్కమ్ అల్టిమేట్లీ ఒకే సోర్స్ నుండి వస్తుంది. ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ అలా పే చేస్తారు, ఇంకొకటి ఏమో క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ నుంచి వస్తుంది. ట్యాక్స్ రేట్స్ మైట్ బి డిఫరెంట్, సేమ్ ఐ డోంట్ నో, బట్ టాక్సేషన్ చేయకుండా ఇంకోటి చేసి అలా ఉండదు. సచ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఆర్ యూజువల్లీ ఆర్ లెస్. గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఇన్కమ్ కావాలని కోరుకుంటుంది, ఒక దాని మీద ఉండి ఒక దాని మీద లేదంటే అగైన్ కంప్లైన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో సింప్లిసిటీ చూస్తాం. బట్ అగైన్ స్టేట్మెంట్స్ నేను చెప్పిన విధానంగా చూడండి వస్తుంది. 22 in the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via the monetary policy means. What do you think is the answer? Why do you think statement 2 is wrong? Statement 1 is sorry. Why do you think statement 1 is wrong? Post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rates hike చేస్తే అంటే పర్చేసింగ్ ఇదంతా తగ్గిపోతుంది. చేశారా లేదా? చేశారు కదా. అది నాకు యాక్చువల్లీ డౌట్ ఉంది సార్. సో చేశారు అంటే డిమాండ్ పడిపోయింది కదా, అగ్రిగేట్ డిమాండ్. దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించుకుంటారు. పోస్ట్ పాండమిక్, డ్యూరింగ్ పాండమిక్ రేట్ కట్స్ జరిగాయి. పోస్ట్ పాండమిక్ ఏమైందంటే 2 years తర్వాత దేర్ హాస్ బీన్ సిగ్నిఫికెంట్ రైజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బికాస్ అందరూ క్యాష్ ఇచ్చేసారు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గడం వల్ల మనీ సప్లై పెరిగిపోయింది and inflation has been skyrocketing. So that's why they started to rise the interest rates. So that has been the scenario. 2023 time ఇది 2023 మేలో పెట్టారు ఎగ్జామ్. 3 years since pandemic దాటి అంతాయి. సో ఆ లాస్ట్ 1.5 year లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుతూ వచ్చారు. ఫస్ట్ 1-2 years లో యూరోప్ లో, యుఎస్, కెనడా ఎవ్రీవేర్ దే హ్యావ్ గివెన్ క్యాష్. ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా డబ్బులు ఇచ్చేసారు. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1%, 0.5% వచ్చేసాయి. సో ఆ తర్వాత పెంచారు బికాస్ టు కట్టెల్ ఇన్ఫ్లేషన్. అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ జనరల్, దట్ ఈస్ వాట్ మానిటరీ పాలసీ, ద బిలీఫ్ బిహైండ్ ఇట్ మానిటరీ పాలసీస్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం పెంచితే అది ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గిద్ది, కంట్రోల్ అయ్యిద్ది అన్నదే ఇంటెన్షన్. సో ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. But what అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, యూ హ్యావ్ టు దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ ప్రాపర్లీ. అయింది లేది అనేది సంథింగ్ ఎల్స్. జనరల్లీ అజ్యూమ్ దట్ దే హ్యావ్ ద అబిలిటీ. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మేము చేయగలము అని. చేశారా లేదా ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కేస్. సో రీడ్ ద స్టేట్మెంట్ ప్రాపర్లీ. దట్స్ వై రీడ్ ద స్టేట్మెంట్. మీకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదంటే సో దట్స్ వై ఐ సజెస్ట్ యూజ్ యువర్ పెన్, రీడ్ ద స్టేట్మెంట్స్ లైక్ దిస్ ఇన్ పేపర్. సో మీరు వర్డ్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు, కాంటెక్స్ట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. So don't assume things. If you assume,
యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ రాంగ్. బికాస్ వాడు అక్కడ ఇచ్చాడంటే అది కరెక్ట్ అవ్వాలని కాదు కదా, తప్పవచ్చు. అది ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. అండ్ దట్ ఈస్ వై బికాస్ ఆఫ్ బి ఏ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అక్కడ. సో 23, carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change. Carbon markets transfer resources from the private sector to the state. See, ఇట్స్ ఎ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అగైన్. కీస్ మారాయి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏ ఇచ్చాయి. ఆన్సర్ ఇస్ బి యాజ్ పర్ యూపీఎస్సి. ఆన్సర్ ఇస్ బి అంట. సో ఈవెన్ ఐ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ ద కీ ఎట్ ద టైమ్. సి కాదు, ఇట్స్ ఏ, సారీ బి. బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఐ మార్క్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ బికాస్ సి కార్బన్ మార్కెట్స్ అంటే మీకు బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఉంది, తర్వాత అన్ని చోట్ల ఉంది. సో వేర్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ వేర్ ఆర్ ట్రేడెడ్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వాటి స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆర్ లైక్లీ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వైడ్ స్ప్రెడ్ టూల్స్ ఇన్ ద ఫైట్ అగేన్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో it is envisaged that carbon markets where you can sell and buy carbon credits can help in mitigating the fight against the climate change. That is the intention. Because ఎక్కడైనా ఎనర్జీ కార్బన్ ఎమిషన్స్ సేవ్ అయితే దాన్ని క్రెడిట్స్ అమ్ముతారు. సో ఆ ఎమిషన్స్ వేరే వాళ్ళు కొంటారు. సో వీళ్ళు ఎవరో ఒకరు వర్క్ చేస్తుంటారు. సో they are working to fight against the climate change. So that's why statement 1 is correct. You should know what. Yeah. So second statement to transfer resources from the private sector to the state. It's a very ambiguous, vague statement. See, but ఏంటంటే కార్బన్ మార్కెట్స్ నుండి మార్కెట్ ఎలా ఫంక్షన్ అయింది, ఒక బయర్ ఒక సెల్లర్ వస్తాడు, సమ్ ప్లాట్ఫామ్ సమ్ ఆర్గనైజర్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు ఎవరో ఒకరు సేవ్ చేశారు. సపోజ్ పర్సన్ పార్టీ ఏ సేవ్ చేసింది some 1000 carbon credits ఉన్నాయి. 1 carbon credit is equivalent to 1 ton of carbon dioxide emission saved. So 1000 credits ఉన్నాయి. ఇంకొకరు మార్కెట్ పర్చేసర్ ఉంటారు. సో they will buy. So what can happen is during this transaction they can market state అనేది ఆ మార్కెట్ ఫార్మ్ చేస్తారు కదా, they can do some taxation. It is actually that. నేను చదివితే అదే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్. దే కెన్ అప్లై సమ్ టాక్సేషన్ ఆర్ దే కెన్ స్టేట్ కెన్, ఎలా చెప్పాలి, లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఇనిషియేటివ్ వచ్చింది. స్టేట్ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఇట్స్ ఓన్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ from the way of conserving forests and more plantation. So it will create carbon credits. Last year ఒక స్కీమ్ వచ్చింది, I forgot the scheme name. So basically carbon credits అనేది ప్రైవేట్ ప్లేయరే కాదు, స్టేట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు and they can sell it to private sector. So when you sell it to private sector, you are getting the money from private sector to the state. So that can be a source of transfer of resources. Again, another thing is fees and taxation on the carbon credits is another way. From private sector you are getting resources from the carbon market. నేను యాక్చువల్లీ taxation అనుకోనే చేశాను, పెట్టాను కరెక్ట్ అని. But taxation and another way is state itself can create carbon credits by way of fighting against climate change, and it can sell these carbon credits to other private sectors or to anyone. So in that way private ఇది కరెక్ట్. సో గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే ఒక డీప్ గా 2-3 ఆర్టికల్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు, నేను టాక్సేషన్ అనుకున్నది కనిపించింది నాకు. ఎక్స్చేంజ్ అమ్మేస్తుంది. అవును, అమ్మేస్తాము. అప్పుడు మనకి ప్రైవేట్ నుంచి మనీ వస్తుంది కదా, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కార్బన్ మార్కెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ రీసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ టు ద స్టేట్. అక్కడ గివింగ్ అండ్ టేకింగ్ అవుతుంది సార్. అంటే స్టేట్ కొన్ని సేవ్ చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఎర్నింగ్ సమ్ రిసోర్స్ అంటే సమ్ మనీ. సో అక్కడ ఎక్స్చేంజ్ మెకానిజం నువ్వు రీసోర్సెస్ కొనాలంటే ఎలా కొంటావు? టు బై సమ్ కోల్, మినరల్స్, యూ గివ్ సమ్ మనీ అండ్ యూ గెట్ వాట్ ఎవర్ రిసోర్స్ యూ వాంట్. అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ కదా. ఇట్స్ నాట్ యూ బై, it's not just transfer. Initially the state obligate చేస్తారు సార్ ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఇంత రీచ్ అవ్వాలి టార్గెట్ అంటే. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు మీట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు ట్రేడింగ్ బిగిన్స్. అంతేనా సార్? ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఓన్లీ. ఇది కూడా ఒకటి టాక్సేషన్,
taxation ఏంది అక్కడ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మీద దే కెన్ ఇంపోజ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 10%, 15%, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ ద వే. దట్ ఈస్ నేను అదే అనుకొని పెట్టాను. బట్ టు అనదర్ వే ఇస్ దిస్ వన్ అని నేను చదివాను. Actually, it's about taxation. But another way is another way of state getting resources from private sector is state itself creating carbon credits and selling it. It actually ఒక scheme create చేశారు. I don't remember the scheme name. Last year initiate చేశారు. Tree plantation for degraded lands లో plantation చేసి either any private individual చేయొచ్చు or state forest department plantations చేసి carbon credits earn చేయొచ్చు through some verification. So and then state can sell those carbon credits in the carbon market. So Article 6 in Paris Agreement is about carbon credits. And do read about recently operationalized చేశారు carbon market. Do read about various plans, Santiago network అని ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ COP లో జరుగుతూ ఉంటుంది. రీసెంట్లీ కార్బన్ మార్కెట్స్ వేర్ ఆపరేషనైజ్ ఇన్ 2024 COP. I think COP 29 Baku. So do read about them properly. ఇలాంటివి PT 365 లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ప్రాపర్ చార్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సీక్వెన్షియల్ గా ఉంటుంది. డూ రీడ్ అబౌట్ దెమ్. CBAM is completely different. CBAM is initiated by European Union. So basically వాళ్ళ దాంట్లోకి వచ్చే ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రీన్ if it is polluting then they are imposing carbon tax అది. That is not carbon market. Carbon tax, yes, that's a form of carbon tax actually. So అప్పుడు ఏంటంటే మన స్టీల్, మన సిమెంట్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే they will attract more taxes. They say you need to use green power while manufacturing steel, your products, or aluminium, which is very tough for developing countries actually. So they don't have many resources to install develop renewable energy. So they call it green colonialism, neo-colonialism. It's a new form. So carbon colonialism antaru, green colonialism antaru. So there is a lot of things happening. Yeah, nenu taxes and think chesanu akkada. But another way is what I said, credits. So a credits and initiative okati scheme launch chesaru. Do read. ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా లేదు, ఒక డీప్ గా ఒక ఆర్టికల్ చూసి ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అని నాకు అనిపించింది. అండ్ ఐ థాట్ దిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రీసోర్సెస్ వస్తాయి కదా స్టేట్ కి. సో క్లైమేట్ చేంజ్ స్టేట్ కూడా ఫైట్ చేయొచ్చు, ఇట్ విల్ హెల్ప్ అని నేను అలా అనుకుని ఏ పెట్టాను. బట్ యూపీఎస్సీ గేవ్ బి. ఐ డోంట్ నో వాట్ యూపీఎస్సీ థింక్. ఐఎమ్ స్టిల్ అన్ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ, టు బి హానెస్ట్ విత్ యూ. సో maybe they thought it doesn't have any direct correlation. It's explaining something else, this explaining something else. So it's completely retrospective. Hindsight lo cheptunnanu. So these two don't have direct linkage from, if I see it again, from the benefit of hindsight. But both statements are correct. At least you should be able to reach there antunnanu. You should be able to think, because this is a market. Most widespread దాని నుంచి మనం ఏమైనా ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు. అది కరెక్టే కదా. It's not likely to be one of the most widespread tools. Yes. అంటే ఇది అంత widespread ఉంది అసలు కార్బన్ మార్కెట్. Likely to be. It can be most widespread. That's what, right? Likely to be one of the most widespread. Future లో ఇది పెద్ద one of the biggest way టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని చెప్తుంది. అండ్ Article 6 ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఎన్నో మీరు కార్బన్ మార్కెట్స్ అని చదువుంటే ఫెసిలిటేట్ చేయాలి, ఎనేబుల్ చేయాలని 10 ఏళ్ళ నుంచి డిస్కస్ చేస్తుంది, 9 years నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వే certainly. But second statement is actually difficult. Many people mark C as wrong, C as the option. But I felt taxing the transactions could be one way. Private sector, because it is a market, ultimately states control the markets. And ఇది sovereign countries మధ్య మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. సో స్టేట్ కంట్రోల్ లేకుండా ఏది ఉండదు. సో ఐ థింక్ సమ్ వే ఆర్ అదర్ దే కెన్ డూ అనుకున్నా. స్టేట్ అనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు దెమ్ వెదర్ దే వాంట్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. దే విల్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. It's always a possibility. It's a difficult question again. I won't say it's easy question, but at least you should be able to think first statement tappu అని అనుకుంటే you are completely thinking wrong way. So first statement at least you should be mark it correct, and second statement it's a difficult one. Again, I got it wrong because UPSC thinks it is these two doesn't explain each other. So from what I understand, from the benefit of hindsight, these two don't relate themselves directly in a way, but it's very difficult to say. కొంచెం రిలేషన్ ఉంది బట్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అనిపించింది. సో ఐ థాట్ దట్స్ వై మేబీ యూపీఎస్సీ హ్యాస్ థాట్
It is wrong. 24. Basic one. You should know. A. Sterilization. There is nothing much. Sell చేస్తాం, more cash వస్తుంది, డాలర్స్ తీసుకుంటాం మళ్ళా. So to counter the inflation, these things. So it's all part of OMO, open market operations. So it's very basic question. Sterilization 2021 లో కూడా వచ్చింది క్వశ్చన్. అగైన్ రిపీటెడ్. 21లోనో 20లోనో వచ్చింది. అగైన్ రిపీట్ అయితే ఉంటాయి. 25. Consider the following markets: government bond market, call money market, treasury bill market, stock market. How many of the above are included in capital markets? You should know the difference between money market and capital market. Any monetary instrument which is greater than 1 year, capital market. Less than 1 year is money market. ఈ రెండు 14 days ఉంటాయి, 6 months, 9 months, 180 days, less than 1 year ఉంటాయి. గవర్నమెంట్ బాండ్ యూజువల్లీ 7 years, 14 years ఉంటాయి. స్టాక్ మార్కెట్, ఇట్స్ క్యాపిటల్ మార్కెట్, అది ఇట్స్ పర్మనెంట్ అసెట్ యూ విల్ హ్యావ్. సో ఓన్లీ 2 is the answer. సో ఇట్స్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఇదైతే. And you should know about what is call money. What is call money అనేది 2 banks మధ్య transaction to adjust cash flow. 14 days, less than 14 days వరకు. Temporary mismatches. నువ్వు చేసేది కాదు, ఆ వాల్యూ ఎంత అని. యూ కెన్ బై, సెల్ అండ్ బై ద గవర్నమెంట్ బాండ్ టుడే. సో దట్ డజంట్ మేక్ the validity of that instrument goes less than 1 year kada. You are holding it for less than 1 day or less than 1 year. It's not that instrument itself is exists for less than 1 year. Call treasury bill తీసుకో. treasury bill ఎంత నీకు 90 days, 180 days అంతవరకే వ్యాలిడిటీ. ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ క్యాష్ ఇన్. స్టాక్స్ అలా కాదు, నువ్వు అమ్మితే క్యాష్ ఇన్, యూ కెన్ క్యాష్ ఇట్ అవుట్. గవర్నమెంట్ బాండ్ so less than 1 year అంటే it's not about your holding, it's about the validity of the monetary instrument అక్కడ. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ట్రెజరీ బిల్ ఉంది, 90 days కాదు, నువ్వు 180 days హోల్డ్ చేసుకుంటే 181 హోల్డ్ చేసుకుంటే అంటే అది అవ్వదు. ఇట్ విల్ క్యాష్ అవుట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మనీ బ్యాక్. నాకు ఇచ్చేస్తారు, నీకు వద్దనే ఇచ్చేస్తారు. స్టాక్స్ అలా కాదు, నువ్వు ఎంతకాలం ఉంచుకుంటే అంత, ఆ టైంలో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అంత నీకు అమ్ముకున్నప్పుడు వస్తుంది. అది ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది. ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ అవుట్ అవుతాయి. యాక్చువల్లీ రీడ్ అబౌట్ ఇట్, ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అంత ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి, మర్చిపోతాం, ఇలాంటి అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. యా, అది నాకు అంత ఐడియా లేదు, సారీ. ఆప్షన్స్ నాకు అంత ఐడియా లేదు. I have a rough idea, but options 1 month, అది 1 month ఆఫ్ యువర్ కాల్. నువ్వు ఇప్పుడు కాల్ తీసుకుంటావు ఒక స్టాక్ మీద, అంతే కదా. సో 1 monthకి అది ఇఫ్ ఇట్ హిట్స్ ఇట్ విల్ ట్రిగర్ దట్ సేల్. పర్చేస్ సేల్ అయింది, పర్చేస్ కానీ సేల్ కానీ సేల్ అయింది, ట్రిగర్ అయింది. లేదంటే ఆ ప్రైస్ రీచ్ కాకపోతే రాదు, అంతే. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇది ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ హియర్. సో ఇక్కడ all assets are more than 1 year. ఇక్కడ మనీ మార్కెట్ అంటే less than 1 year. Do know what constitutes money market, what constitutes capital market. Mutual funds comes under capital market, stocks comes under capital market, government bond capital market. So that is what I think. Rest of the questions we will deal in next session. Yeah, thank you.